السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا سبق ہے چوتھے پارے کا چھٹا رکوع اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہاں پر دیکھیں یہ مد ہے۔ یہ مد کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ مد منفصل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا، یہاں پر دیکھیں جب رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے تطیعوا، تھوڑا کھینچ کر رکیں گے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، اور یہاں پر تا بھی ہے اور طا بھی ہے۔ اس تا کو باریک پڑھیں گے اور اس طا کو موٹا کریں گے۔ ان تطیعوا، اس طرح سے۔ ان تطیعوا الذین کفروا، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو اس واو کو اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، پھر اس عین کو ہم لام سے ملا دیں گے۔ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، یہاں پر بھی دیکھیں یہ حمزہ ہے اور دوسرا عین ہے۔ بعض لوگ اس کو جلدی جلدی کیا پڑھتے ہیں؟ اعقابکم، یہاں عین کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی عین کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو عین ادا کرنا ہے۔ حمزہ عین زبر علی اعقا، یہ قاف حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے، اور یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے۔ اعقابکم، اور پھر میم ساکن کے بعد دیکھیں فا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کریں گے، یعنی غنہ یہاں نہیں کریں گے۔ علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، یہاں پر بھی دیکھیں نون میں غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے، اور یہ صاد حروف مشتعلیہ، اس کو موٹا کریں گے۔ ناصرین، بعض لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناصرین، سین سے، تو آپ کو سین سے نہیں صاد سے پڑھنا ہے۔ خیر الناصرین، سنلقی فی، اب یہاں پر دیکھیں یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر بھی مدہ ہے، یہاں پر بھی مدہ ہے، تو جو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ سنلقی فی، اس طرح سے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب یہاں پر بھی دیکھیں را کو اس را سے ملائیں گے۔ کفروا الرعب، را عین پیش، رعب، کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، یہاں پر دیکھیں طا ہے اور طا پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے سلطانا، اور رکیں گے تو اس دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، سلطانا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو بھی جھٹکا دیں گے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى، دیکھیے میم ثا زبر مث، واو وا زبر وو، یہ جو ہے یا اور یہ الف لام نہیں پڑھیں گے، اس واو کو وا سے ملا دیں گے۔ مثوو، یہ ثا کو بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ مس، سین سے پڑھتے ہیں، تو سین سے آپ کو نہیں پڑھنا ہے، ثا سے پڑھنا ہے، نرمی سے۔ مثوو الظالمین، وا کو پڑھیں گے نرمی سے۔ مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ قاف بڑا کاف بھی ہے اور چھوٹا کاف بھی ہے، اس کو پڑھیں گے موٹا اور اس کو پڑھیں گے باریک۔ صدقکم،
सदक़कुमुल्लाह, सदक़कुमुल्लाह, इस तरह से। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदह, वअदहू इज़ तहुस्सूनहुम, इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निह। यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद बा है, यहाँ पर इख़फ़ाए शफ़वी होगा यानी गुन्ना होगा। इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निह हत्ता इज़ा फ़शिलतुम, इज़ा फ़शिलतुम वतनाज़अतुम फ़िल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा। यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा और नून साकिन के बाद यहाँ बा है, तो यहाँ पर इक़लाब होगा। इस नून को नहीं पढ़ेंगे, इस मीम को पढ़ेंगे। मिन बअदि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद्दुन्या। देखिए यहाँ पर भी वही कायदा है, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम है और फिर नून साकिन के बाद यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ इदगाम शफ़वी, यहाँ इदगाम। मिनकुम मन युरीदुद्दुन्या, यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद या है, यहाँ पर इदगाम होना चाहिए मगर यहाँ पर इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार मुतलक होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद या उसी कलमे में है। ये सब हमने आपको बताया था जब हम कायदा पढ़ रहे थे तब। मन युरीदुद्दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। ये ज़ू फ़ज़लिन, फ़ा ज़ाद ज़बर फ़ज़, वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन इज़ तुसइदून। देखिए तुसइदून है ये, इज़ तुसइदून वला तलवून अला। यहाँ पर देखेंगे वाव उल्टा पेश वू है, वू। बाज़ लोग इसको क्या पढ़ते हैं तलऊना, ऊना नहीं पढ़ना है बल्कि तलवूना। वला तलवून अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम फ़असाबकुम गम्मम बिगम। यहाँ पर देखें कौन कौन सा कायदा है। मीम मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे और फिर तनवीन के बाद बा है तो यहाँ पर इक़लाब होगा, इस मीम को पढ़ा जाएगा। और फिर मीम मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, फिर तनवीन के बाद लाम है, यहाँ पर इदगाम करेंगे। सुनिए आप गौर से, फ़असाबकुम, और देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद गैन, यहाँ पर इजहार शफ़वी। फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकैला। तो आप लोग देखें कि एक आयत के अंदर कितने कितने कायदे आते हैं। अगर आप लोगों ने मदनी कायदा सही से नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये पढ़ने में दुश्वारी होगी, परेशानी होगी। अगर आपने मदनी कायदा में जो कवायद हमने याद करवाए थे, बताए थे, अगर आपको सब याद होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये सब पढ़ना समझना। और हो सकता है कुछ लोग नए हों, तो जो लोग नए हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आएँ, यानी पहले मदनी कायदा पढ़ें, अब मापारा पढ़ें, उसके बाद ये सब पढ़ें, तो आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से सब आएगा कि इदगाम क्या होता है और इजहार शफ़वी क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब आप शुरू से पढ़ते हुए आएंगे तब। फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकैला तहज़नू अला मा फ़ातकुम
على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. यहाँ पर भी देखें वही कायदा है, इक़लाब का कायदा है. والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد. यहाँ पर भी देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम, यहाँ पर इदगाम शफवी, और नून साकिन के बाद बा है तो यहाँ पर इक़लाब होगा. أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. यहाँ पर ला है तो यहाँ पर अगर हमारी सांस टूट जाएगी तो इयादा करना पड़ेगा, यानी पीछे से मिलाकर पढ़ना पड़ेगा. طائفة منكم وطائفة قد. यहाँ पर देखें ये अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा. वत्ताइफतुन क़द अहम्मतहुम. यहाँ पर देखें तो चश्मे वाला है तो इसको पढ़ेंगे सख्ती से, अहम्मतहुम. क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़. यहाँ पर हमारी सांस टूट गई तो हमने क्या पढ़ा, हक़. इस ज़ेर को साकिन कर देंगे मगर इस तशदीद को हम बाकी रखेंगे. मुशद्दद हर्फ पर जब भी वक्फ करेंगे तो तशदीद को बाकी रखेंगे और उस पर जो हरकत होगी उसको हम साकिन कर देंगे. यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्नल जाहिलिय्या. देखिए ज़ को सही से अदा करेंगे, ज़न्नल जाहिलिय्या. यहाँ या मुशद्दद है, इसको पढ़ेंगे दो बार, लिया. ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै. यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्फ है, वक्फ मुतलक है तो इस दो ज़ेर को साकिन करेंगे. और यहाँ पर देखें या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है तो हुरूफ लीन के बाद हमज़ा पर आरजी सुकून आ रहा है तो यहाँ पर हम मद्दे लीन आरिज करेंगे. मिन शै इस तरह से. कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह युख्फून फी अनफुसिहिम मा ला युबदून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा कुतिलना हाहुना कुल लौ कुन्तुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीन कुतिब अलैहिमुल क़त्लु इला मवाजिइहिम. यहाँ पर देखें ये ज़ाद है, बाज़ लोग इसको ज़ाद पढ़ते हैं, मवाजिइहिम पढ़ते हैं तो ज़ाद आपको नहीं पढ़ना है. ज़ाद उर्दू में पढ़ा जाता है, अरबी में ज़ाद पढ़ेंगे. मवाजिइहिम यहाँ पर देखें आइन है, जी जीम ज़ेर जी, आइन ज़ेर जी, मवाजिइहिम. तो सही से इसको अदा कीजिएगा, इला मवाजिइहिम. वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस
دیکھیے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ، اس میم کو سین سے ملائیں گے، إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگائیں گے، عنہم. ان اللہ غفور حلیم. یہاں پر بھی دیکھیں تنوین کے بعد ہا ہے، یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ ہم نہیں کریں گے اور اس کو موٹا کریں گے. ان اللہ غفور حلیم. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ ہمارا چوتھے پارے کا 7واں رکوع مکمل ہو گیا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155. تو آپ لوگ یہاں تک پڑھیے، یاد کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.